الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر مثلی، بارہا جس نے کہا تھا انا بشر مثلی، اس نے من رانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر بھی وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ جس نے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی، جس نے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی، وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ بے بسم اللہ اسم علادہ ایوی گانا بارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنہا تھی یا حضرت باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہوں۔ نہایتی واجب ساد احترام میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا عارف جلالی صاحب، قابل ساد احترام اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اختصار دے در پہ دو تین گزارشات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ سامعین، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں گفتگو فی ھذا البلد الامین تک ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے تین جگہ کا ذکر کیا ہے۔ کتنی؟ کوئی میں روایتی گفتگو نہیں کروں گا، حالات حضرت کے مطابق دو گزارشات کر کے گفتگو ختم۔ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، تین مقامات مقدسہ کا ذکر کیا۔ پہلا مقام فرمایا والتین والزیتون، فرمایا وہ مقام جہاں تین اور زیتون پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد ارض مقدس بیت المقدس کی سرزمین ہے جس کی اللہ رب العزت قسم یاد فرمایا۔ فرمایا دوسرا وطور سینین، طور سینا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ زمین مقدس ہے، وہ پہاڑ مکرم ہے جس پہاڑ پر اللہ رب العزت نے اپنے کلیم موسیٰ سے کلام فرمایا۔ اور تیسری زمین وہذا البلد الامین، اس سے مراد کون سی زمین ہے؟ فرمایا اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ تین جگہوں کی اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی ہے، بیت المقدس کی قسم یاد کی، طور سینا کی قسم اٹھائی اور مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں پر ہر قسم کے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ جو دوسری طاقتیں اور قوتیں ہیں یہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا، کبھی انہوں نے اس ارض مقدس کے مسئلہ کو چھیڑا۔ اصل دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان کتنا ہے، ان کے اندر قوت ایمانی کتنی ہے، ان لوگوں کے اندر غیرت کتنی ہے۔ یاد رکھیں تمام تر معاملات جتنے انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو وقت بھی معین عطا کیا، مدت بھی معین عطا کی، قوم بھی معین عطا کی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے لیے معین قوم، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وقت معین، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مدت معینہ۔ اے آدم اتنی مدت تو نبوت کرے گا، تیری نبوت کے چرچے رہیں گے، اس کے بعد تیری نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرا نبی آئے گا، پھر دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی آئے گا، علی ھذا القیاس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ آیا۔ اے عیسیٰ
میں تجھے پیدا کروں گا، میں تجھے زمین پر بھیجوں گا، نبوت عطا کروں گا، رسالت عطا کروں گا۔ یا اللہ اتنی عظمت عطا کی، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یا اللہ جو مجھے عظمت عطا کی ہے، میرا علاقہ کون سا ہوگا، میری قوم کون سی ہوگی، یا اللہ وقت کتنا ہوگا؟ فرمایا اے عیسیٰ تیرا علاقہ بھی مختص ہوگا، تیری قوم بھی مختص ہوگی، اور تیری قوم اور تیرا مدت معینہ بھی مختص ہوگی۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے جب میرے حضور تشریف لائے، یا اللہ اس حبیب کے لیے علاقہ کتنا ہوگا، اس حبیب کی امت کتنی ہوگی، اس حبیب کی قوم کتنی ہوگی؟ فرمایا نہ اس کی قوم کی حد ہے، نہ اس کے علاقہ کی حد ہے، اور نہ ہی اس کی مدت معینہ ہے، اب قیامت تک میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ جو ارض مقدس ہے، سرزمین مقدس، بیت المقدس جہاں ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی اس کا نام ہے، یروشلم بھی اس کا نام ہے۔ یہ بیت المقدس کون سی سرزمین ہے؟ اس سرزمین کا آپ لوگوں کو تعارف نہیں ہوگا۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ پاک گھر ہے جس گھر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ اور حضرت سلیمان نے اس کو کیسے تعمیر کیا؟ حضرت سلیمان نے اس بیت المقدس کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کے اندر آپ کو معلوم ہے 4 بادشاہ روح زمین پر گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری روح زمین پر سلطنت عطا کی۔ ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، اور ان 2 مسلمان بادشاہوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کو اللہ رب العزت نے پوری روح زمین پر بادشاہی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ پہلی دفعہ بیت المقدس جو تعمیر ہوا، یہ خانہ کعبہ کے 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا، پھر یہ تعمیر ہوتی رہی، گرتی رہی، آخر اس تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور اس تعمیر کا عالم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دی۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا جاؤ سمندروں کے اندر غوطہ لگاؤ، دریاؤں کے اندر غوطہ لگاؤ، اور ان سے موتی اور مونے نکال کر آؤ۔ یہ دریا کے اندر، سمندروں کے اندر یہ جنوں نے غوطے لگائے، انہوں نے موتی نکالے، اور وہ موتی اس کا حجم کتنا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کا حجم کم و بیش ایک مرغی کے انڈے کے برابر اس کا حجم تھا۔ اتنا بڑا موتی ہوتا جو اس بیت المقدس پر لگایا گیا۔ اور پھر بیت المقدس کا جو فرش تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر کس انداز میں کی؟ اس فرش کا یہ عالم تھا، ایک اینٹ اس کے فرش پر حضرت سلیمان علیہ السلام سونے کی لگاتے تھے، اور دوسری اینٹ اس فرش پر چاندی کی لگاتے تھے۔ اور اس کا یہ عالم تھا کہ روح زمین پر اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت تعمیر، خوبصورت ترین جو تعمیر تھی وہ یہی بیت المقدس کی تعمیر تھی۔ جب سورج غروب ہو جاتا، کسی آدمی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے یا سورج چاند نکل آیا ہے، یہ فرش اس طرح چمکتا تھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے دروازے پر 2 درخت لگوائے، ایک درخت سونے کا اور دوسرا چاندی کا دیتا، یعنی ان دونوں درختوں سے ایک سے سونا نکلتا تھا، دوسرے سے چاندی، اور کم و بیش روزانہ 200 رطل اس درخت سے سونا، اس درخت سے چاندی برآمد ہوتا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارا بیت المقدس پر لگایا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو شاید یہ علم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مسکن تھا وہ مکہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر مکہ میں نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر بیت المقدس میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اماں ہاجرہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد وہاں ٹھہرایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی بیت المقدس میں گزاری، اور آپ کا وصال ہی بیت المقدس میں ہوا۔ اور یہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا آخری دور آئے گا، لوگوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی سوائے بیت المقدس میں۔ سارے لوگ بیت المقدس میں اکٹھے ہو کر آ جائیں گے۔ یہ بیت المقدس وہ عظیم گھر ہے جو گھر خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ عزت و حرمت والا تھا، وہ یہ بیت المقدس تھا۔ دوسرا ختم نبوت
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत है क्या? हर आदमी को इसका इल्म है। अब चूंकि ये सारे लोग सुन रहे हैं खत्म नबूवत क्या है, ये खत्म नबूवत ऐसा मसला है जिस मसला पर एक रत्ती के बराबर भी अगर किसी आदमी के दिल और दिमाग के अंदर ये सवाल भी आ गया कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ सकता है, वो दर ईमान से खारिज हो जाएगा, दर ईमान से खारिज हो जाएगा। तो जिन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा की नामूस पर पहरा दिया, जिन लोगों ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पे पहरा दिया, अल्लाह ने उन लोगों को कितनी अज़मतें अता फरमाई। एक वाक़या हज़रत पीर मेहर अली शाह से सरकार गोल्ला का अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। ये जो मीनार पाकिस्तान जिस जगह मौजूद है 1898 के अंदर इसी मकाम पे मिर्ज़ा कादियानी आया और उसने ऐलान किया मैं नबी हूँ। आप सुन रहे हैं क्या ऐलान किया? उसने नबूवत का ऐलान किया और उसने कहा मैं नबी हूँ। मेरे नबी की दलील ये है कि जिस मसनद पे मैं बैठा हूँ तुम में से कोई आदमी इस मसनद पर आ जाए, अगर वो मेरे ऊँट तक पहुँच गया तो वो आदमी सच्चा होगा। जो आदमी दो कदम उठाता 3 कदम चलता वो गिर जाता। लोगों का ईमान तज़ब्ज़ुम में पड़ गया, लोग परेशान होना शुरू हो गए। हुजूर सैयद पीर मेहर अली शाह से यारी को बंद कर दिया। हुजूर पीर मेहर अली शाह से सरकार गोल्ला रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मीनार पाकिस्तान के करीब किसी गुलाम के घर तशरीफ फरमा थे। एक आदमी उठा, वो दौड़ता हुआ गया और अर्ज करता है हुजूर जल्दी तशरीफ ले आए, वरना हुजूर की उम्मत का जो ईमान है वो तज़ब्ज़ुम में पड़ गया है, लोग परेशान हैं, मिर्ज़े का जादू उन पे चल गया है। हुजूर पीर मेहर अली शाह से सरकार गोल्ला उठे, उसी आलम में दौड़ते हुए आए, बड़े बड़े कदम उठाए, जल्दी से चलते हुए जहां मिर्जा जिस मसनद पे बैठा था वहां आकर हुजूर पीर मेहर अली शाह से बैठ गए। पहले तो उसने ये कहा था कि जो इस मसनद तक पहुंच जाएगा मैं झूठा होऊंगा वो सच्चा होगा। हुजूर पीर मेहर अली शाह से उस मसनद पर पहुंचे, तशरीफ फरमा हुए। आपने फरमाया लानती तू कहता है मैं नबी हूँ, मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूँ। आ 4 चीजें मैं तेरे सामने रखता हूँ, या तू करके दिखा या मैं करके दिखाऊं। वो तू करके दिखा जा, तू कहता है मैं नबी हूँ, मैं कहता हूँ मैं रसूलुल्लाह के गुलामों का गुलाम हूँ। अब देखते हैं नबी की नबूवत का क्या आलम है, गुलाम की गुलामी का क्या आलम है। हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहली बात ये जो मीनार पाकिस्तान है इसी जगह ये वाक़या पेश आया। आपने फरमाया तू कहता है मैं नबी हूँ, लानती तू अगर नबूवत का दावा करता है तो दरिया रावी को हुक्म दे वो यहाँ आकर हमारे यहाँ से गुजरे। समझ आई जने लाहौर जिस आदमी ने देखा होगा उसको पता होगा रावी कहाँ है और मीनार पाकिस्तान कहाँ है। उसने कहा दरिया रावी को हुक्म दो, वो जो दरिया रावी इधर आकर उस रास्ता को छोड़ दे और हमारे यहाँ से गुजरे। अगर तू कहता है मैं नबी हूँ, अगर तू नहीं कर सकता तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हुक्म दूंगा, वो आया मैं हुक्म दूंगा दरिया। दूसरा हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया यहाँ इस महफिल से एक औरत को ले आओ, जो औरत बिल्कुल कुंवारी हो, तू उस पर अपनी नबूवत का दौर चलाओ, उसी को उसी वक्त हमल हो, हमल होने के बाद उसी वक्त बच्चा पैदा करे और वो बच्चा जो पैदा हो वो या तो तेरी नबूवत की गवाही दे या मेरी विलायत की गवाही दे, तेरी नबूवत की या मेरी विलायत की गवाही दे। अगर तू नहीं कर सकता तो फिर मैं करके दिखाता। 2 चीजें। तीसरी चीज हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया यहाँ से कोई कड़वा कुआं तलाश करते हैं, उस कड़वे कुएं को तू मीठा कर या मैं मीठा करता हूँ, उसको तू मीठा कर या मैं मीठा करता हूँ। तू नबी कहता है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। कितनी चीजें हो गई? 3। और चौथी चीज हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर ये भी तू नहीं कर सकता तो फिर चौथी चीज ये है सुन ले, या तू शेर बनकर मुझे खा जा या मैं शेर बनकर तुझे खा जाऊं। कितनी चीजें हो गई? ये 4। हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया या तू शेर बनकर मुझे खा जा या मैं शेर बनकर तुझे खा जाऊंगा। इतनी बात करनी थी, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे हुजूर के गुलाम फरमाते हैं बस यही अल्फाज जुबान से निकले तो यहाँ जो है शेर जैसे बाल निकलना शुरू हो गए, बाल निकलना शुरू हो गए। वो मिर्जा तो भाग गया, उसके जूते वहां रह गए। जब बाल निकलना शुरू हुए एक गुलाम आया और उसने आपके कांधे पे हाथ रखकर कहा ऐ मेहर अली रसूलुल्लाह की शरीयत का ख्याल करो, रसूलुल्लाह की शरीयत गालिब है, रसूलुल्लाह की शरीयत हो गालिब है। बस यही अल्फाज कहने थे, आप अपनी कैफियत में आ गए। देखा तो मिर्जा नहीं था, फरमाया ओ मेरे मुस्तफा के गुलामों अभी तक भी तुम नहीं समझे, अगर ये लानती नबी होता तो दौड़ जाता, ये नबी होता तो महफिल को छोड़ के भाग जाता। फरमाया ये नबी नहीं था, ये लानती था। फिर कोई आदमी आया और आकर कान में कहा हुजूर अगर वो ये कहता तुम करके दिखाओ
समझ आई कि नहीं? अगर वो ये कहता रावी को तुम गुजारो इधर से, औरत से बच्चा पैदा करके उससे गवाही तुम लो, कुएं को मीठा तुम करो, मुझे खा जाओ, अगर वो कह देता तो फिर क्या करते? हजूर पीर मेरे अली शाह साहब ने बड़ा तारीखी जुमला फरमाया बोले मैं को खुद कह रहा था, मैं को खुद कह रहा था, कहने वाला कह रहा था, मेरा तो एक जुबान थी, अगर दूर से आवाज आ सकती है तो अल्लाह के बंदे से आवाज नहीं आ सकती। हजरत मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तू रवा बाशत अनल्लाह अज दरख्त कह रवा नबवत अज नेक बख्त। फरमाया अगर दरख्त से आवाज आए कि ऐ मूसा मैं तेरा रब हूं, तू कहता है ठीक है, अगर बंदे से आवाज आ जाए तो तू कहता है कुफ्र है। फरमाया ये कुफ्र नहीं, ये ऐन इबादत है। अगर दरख्त से कलाम कर सकता है तो बंदे से भी कलाम कर सकता है, बंदे से भी कलाम कर सकता है। फरमाया बोले मैं नहीं था, बोलने वाला खुद था, बोलने वाला खुद था। अगर वो कह देता तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं करके दिखाता, मैं करके दिखाता। यही हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मैदान मारा तो फिर उस वक्त चूंकि हुकूमत अंग्रेजों की थी, एक खिजर जमाना गुजरा है, उसका खुशाब के अंदर घर था, उसको उस वक्त का जो गवर्नर था अंग्रेजों का जिसकी हुकूमत थी, उसने कहा इस फकीर को समझाओ, इस फकीर को समझाओ, इसको कहो ये बात छोड़ दे, ये दावा छोड़ दे। जब उसने ये कहा ना, इसे कहो कि ये बातें छोड़ दे, ये बातें न करे, हजूर पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया इंसान बाम मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनका कोई दीन है ना ईमान है, आप जैसे देख रहे हैं। तो उसने कहा मैं कहता हूँ ये बात छोड़ दो। हजूर पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया तू किससे मुखातिब है? फरमाया तुझे कह रहा हूँ ये बात छोड़ दो, वरना कल तेरी खैर हो नहीं होगी। आपने फरमाया कल होगी तो मेरी खैर नहीं होगी ना, तेरी कल होगी तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। हजूर पीर मेरे अली शाह साहब सरकार गोल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुंह किया और कहा तेरे मुंड कदीम दे बरदे अनु आखिया, तेरे मुंड कदीम दे बरदे अनु लोग दस्ते ने खौफ चिपड़ासियां दा, तेरे मुंड कदीम दे बरदे अनु लोग दस्ते ने खौफ चिपड़ासियां दा, दस्तगीर कर मेहर मेहरे अली ते, दस्तगीर कर मेहर मेहरे अली ते, तेरे बाज है कौन अल्लाह राजी लगा, तेरे बाज है कौन। बस यही कहना था तो फिर उसका कोई नामो निशान तक न रहा, लेकिन मेरे हुजूर के गुलामों का क़यामत तक नाम जिंदा रहेगा, क़यामत तक नाम जिंदा रहेगा। फिर हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही मैदान मारा था जब कहा था कादिहानी अगर तू कहता है मैं नबी हूँ तो फिर तू भी कलम रख, मैं भी कलम रखता हूँ, मैं भी कलम को कहूंगा लिखो और तू भी कहे कलम को लिखो। अगर तेरा कलम लिखना शुरू कर दिया फिर तू सच्चा होगा, अगर मेरे कलम ने लिखना शुरू कर दिया फिर मैं सच्चा होगा। तू नबूवत का दावा करता है, मैं रसूलुल्लाह की गुलामी का दावा करता हूँ। फिर हजूर पीर मेरे अली शाह साहब से किसी ने पूछा हुजूर आप ये बताएं कि वो जो आदमी खड़े होते वो गिर क्यों जाते थे? आखिरी बात, वो गिर क्यों जाते थे? बाकी भी तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे, वो क्यों गिर जाते थे? हजूर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस लानती ने 3 मुवक्किल को कैद किया हुआ था, 3 शैतान इसके चुंगल में थे, जो आदमी खड़ा होता उसको धक्का देते और वो गिर जाता। जब मैं गया तो फरमाया जब रसूलुल्लाह का गुलाम मैदान में आ गया पहले उनका किला कम किया फिर इस लानती का किला कम किया। फरमाया पहले उनका काम तमाम किया। इसलिए मुझे किसी ने, मेरे भाइयों ये 2 चीजें ऐसी हैं इसका ख्याल रखें, एक जर्रा के बराबर भी अगर दिल दिमाग के किसी गोशे के अंदर ख्याल तक आ गया दायरा ईमान से खारिज हो जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का कलम इंतहाई नरम है, इंतहाई नरम है, कभी उन्होंने किसी को काफिर नहीं लिखा। जब मेरे मुस्तफ़ा के दीन की बात आई, मेरे मुस्तफ़ा के नमूस रसालत की बात आई, खत्म नबूवत की बात आई तो फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का कलम भी उससे ज़ब्त में न रहा और बिला ताखीर और बगैर ज़ब्त के आला हजरत ने लिख दिया जो कहे मैं नबी हूँ उसका तो कुछ बाद में होगा, जो होगा जिसने उससे दलील मांगी कि तू अपनी नबूवत की दलील पेश कर वो भी दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा। ये कोई आम मसला नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की गुलामी अता फरमाए, हुजूर की नामूस पे मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।